નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં। હું છું સોનલ, આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ, પરંતુ તે પહેલા નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર। આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો। પોરબંદરમાં બુટલેગરના 11 હત્યારા ઝડપાયા, યોગ્ય કાર્યવાહીની મૃતકના પરિવારજનોની માંગ। ખંભાળિયાની સરકારી સ્કૂલના શિક્ષકની લાશ ગોસાપુલ નીચે મળી, 2 દિવસથી ગુમ યુવાનના મોત અંગે તપાસ શરૂ। કુતિયાણા શહેરમાં સફાઈ કામદારો હડતાલ પર ઉતર્યા, પાલિકા કચેરી ખાતે જ ઉપવાસ આંદોલન શરૂ। પોરબંદરમાં મહિલા સહાયતા કેન્દ્ર મહિલાઓ માટે ઉપયોગી, 1151 કેસમાંથી 60% કેસમાં સમાધાન। પોરબંદરમાં 2 દિવસ પૂર્વે મધરાત્રે કુખ્યાત બુટલેગરની હત્યા નિપજાવી દેવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ પોરબંદર પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ 11 જેટલા આરોપીઓને ઝડપી લઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। પોરબંદરમાં સાગર ઉર્ફે ડબલુ મોરજીભાઈ મોતીવરસ નામના બુટલેગરને પવન ઉર્ફે પપ્પુ નરેશ પરમાર નામના શખ્સ સાથે બોલાચાલી થયા બાદ 13 જેટલા શખ્સોએ મળી નવા ફુવારા નજીક છરીઓના ઘા ઝીકી અને સાગરને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો। ત્યારબાદ પોરબંદરના બાહોશ જિલ્લા પોલીસ વડા ભગીરથસિંહ જાડેજાએ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, કમલાબાગ પોલીસ અને કીર્તિ મંદિર પોલીસની ટીમ બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં આરોપીઓ પૈકી આકાશ ઉર્ફે બંધ મગજ મનસુખ ગોહેલ નામનો શખ્સ હાલ સારવાર હેઠળ છે, તો હિરેન જુંગી નામનો શખ્સ હજુ પોલીસ પકડથી બહાર છે। ત્યારે આ 2 શખ્સોને બાદ કરતા રાહુલ ઉર્ફે લાલો મનસુખ ચામડિયા અને કેનિક ધીરજ શેરાજી નામના શખ્સો બંદર વિસ્તારમાં એક બોટમાંથી મળી આવ્યા હતા। ચેતન ઉર્ફે ચેતુ ધનજી વાંદરિયા અને પ્રિન્સ ઉર્ફે ઢીકાઢીક મહેશ ચૌહાણ નામના બંને શખ્સો ભાણવર નજીકની એક નદીમાંથી ભાગવા જતા આબાદ રીતે ઝડપાયા હતા અને યશ ઉર્ફે વાયપી અશોક પાંજરી નામનો શખ્સ નવાગઢ પાસેના રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પરથી ઝડપાયો હતો। અનિલ ધનજી વાંદરિયા નામનો શખ્સ લકડી બંદર રોડ પરથી કુચડી તરફ જતા રોડ પરથી ઝડપાઈ ગયો હતો, તેમજ ખુશાલ વિનોદ ઝુંગી, આશીષ ટકો, કુશ કિરીટ ઝુંગી, કેવલ મસાણી અને પવન ઉર્ફે પપ્પુ નરેશ પરમાર નામનો શખ્સ બિલેશ્વર ગામની પાછળના ભાગે બરડા ડુંગરમાંથી ઝડપાયો છે। नवापुआरा के आसपास एक मर्डर हुआ था, उसमें भोग बना है सागर उर्फे डब्लू मोतीवरस, और हमारी जानकारी से पहले ऐसा पता चला कि इसमें 13 लोग इन्वॉल्व है वो मर्डर में। वो 13 लोग को हम अभी अरेस्ट कर दिया है। तो ये गुनाह की रिलेटेड डिटेल्स ऐसा है कि मर्डर होने के बाद ये जो लोग भाग गए हैं, वहाँ से हम 3 टीम्स बनाया था, LCB से एक टीम और कमलाबाग पुलिस स्टेशन से एक टीम और कीर्ति मंदिर से भी एक टीम बना के सभी साथ में मिल के हमने ये 13 लोग को एक दिन में पकड़ लिया है। अभी उसमें 13 लोग हैं, उसमें 12 लोग को हम अरेस्ट कर दिया है और एक अक्यूज्ड अभी भी बाकी है, वो आज शाम तक या एज सुन एज पॉसिबल हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। और ये 12 अक्यूज्ड में एक अक्यूज्ड ऐसा है कि उनकी सारवार के लिए राजकोट हॉस्पिटल अभी गए हैं, तो वो आने के बाद उनको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। ये जो मर्डर हुआ था उसका प्राइमरी क्या वजह क्या हुई? तो अभी हमारे पास जितने भी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसमें अभी पता चला कि सीसीटीवी फुटेज जो है हमारे पास, उसके हिसाब से हम इतना बता सकते हैं कि जो अब वो आ रहे हैं तब वो उनके बीच में बोलाचाली थोड़ा हुआ है और थोड़ा झगड़ा भी हुआ है। दैट वाज द प्राइमरी रीजन कि उसी रीजन के हिसाब से उसके बाद मर्डर हुआ था। तो आगे की क्या रीजन था, उसके बीच में क्या झगड़ा था, किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, वो सब हम इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चलना चाहिए। तो जो फैमिली है उसके बताया इसका मोबाइल और सोना की चेन की भी लूट हुई है, उसमें लूट कोई नहीं लगाई।
लूट का अभी हम जब किए थे, ये जो कंप्लेंट हमारे पास जो आया है उसमें तो कोई मेंशन नहीं किया है किसी कंप्लेनेंट ने। आपको जो इन्फॉर्मेशन आया है वो हमारे कंप्लेंट हम जब ले रहे थे तब किसी ने हमको बताया नहीं, तो इसीलिए हम पूरा मर्डर का ही किया था, उसकी लूट के रिलेटेड हमने कुछ किया दाखिल नहीं किया था। और उसका ये भी कहना है कि जो उसमें कॉन्स्पिरेसी रचने वाला जो था उसको गीता का था, उसका नाम उसमें कोई एफआईआर में है ही नहीं। तो मारने वाले उनका नाम है, लेकिन जिसने प्लान किया है उसका नाम नहीं है, ऐसा उसका फैमिली वालों का कहना है। ठीक है, अभी घटना बन के एक दिन ही हुआ है, तो प्रिलिमिनरीली हम प्राथमिक तपास के बाद हमको इतना ही पता चला कि जो मर्डर हुआ है उसी टाइम में कितने लोग हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, डायरेक्टली हमको तो उठा लिया है। अभी कौन इन्वॉल्व है, किस लिए, किसने प्लान किया था, पहले क्या हुआ था, वो सभी एनालिसिस करना पड़ेगा, सीडीआर निकालवाना पड़ेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में फाइनली हमको पता चलना है कि इनकी रोल है। ये रोल एस्टैब्लिश करना इतना आसान है, इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना टाइम लगे, इसीलिए रखता है कि हम जो लोग इन्वॉल्व है उसको तो तुरंत हमने पकड़ लिया है। अब कैसे इन्वॉल्व हुआ है कि क्या क्या हुआ है वो रिलेटेड डिटेल्स हमको आगे इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा, और अगर पता चलने के बाद हमको क्लियर है कि कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो हम डेफिनेटली उनको भी डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे इसमें। कोई गेम प्ले इन्वॉल्वमेंट क्या है? कोई गेम नो 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 नो, डेफिनेटली नॉट। मतलब ये मरने वाला और मारने वाला इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कितना एफआईआर जो पे? तो एफआईआर से 1 मिनट है वो। अभी जो अक्यूज्ड है और विक्टिम है, भोग बनार है और कसूरदार है, दोनों के खिलाफ बहुत सारे केसेस पहले भी दाखिल हुए थे, और ये जो सागर उर्फ डब्लू है भोग बनार, इनके खिलाफ आई थिंक 21 केसेस 21 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर हुए हैं। ही वॉज इन्वॉल्व इन बूटलेगिंग ऑल्सो, और बाकी जो अक्यूज है उनके खिलाफ एक दो केसेस, तीन चार केसेस सभी के खिलाफ ऑलरेडी हुए हैं। तो ये ऑल और दे आर हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड, और सभी के खिलाफ क्रिमिनल की हिस्ट्री तो है। कौन क्या? सागर का हुआ है पासा। હત્યાની જો વિગતવાર વાત કરીએ તો સાગર ડબલુને અગાઉ ખુશાલ વિનોદ જુંગી અને આકાશ ઉર્ફે બંધ મગજ સાથે ઝઘડો થયો હતો, ત્યારે હાલ પવન સાથે બોલાચાલી થયા બાદ તમામ શખ્સોએ પોતાના સમાજમાં ધાક જમાવવા પ્રાણઘાતક હથિયારો સાથે એક થઈ અને સાગરને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો। હાલ ઝડપાયેલા આરોપીઓના રિમાન્ડ માંગી પોલીસ વધુ તપાસ હાથ ધરશે। નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર। પોરબંદરમાં સાગર ડબલુ નામના બુટલેગરની હત્યા અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે, પરંતુ તેમાં આરોપીઓ તરીકે કેટલાક શખ્સોને બાકાત રખાયા હોવાના આક્ષેપ સાગરના પરિવારજનોએ કર્યા છે। એટલું જ નહીં, પરંતુ જો ન્યાય નહીં મળે તો આત્મવિલોપનની ચીમકી પણ સાગર ડબલુના પરિવારજનો ઉચ્ચારી રહ્યા છે। મારું નામ પ્રમીલાબેન સુધીર પાઉં છું, હું એની માસી થાઉં છું। આ છે ને ગીતાએ, રમલાએ ને રાજાએ આ હત્યા કરાવેલી છે પૈસા દઈને મારા દીકરાની। વારંવાર મારા દીકરાની દુશ્મની આ ગીતાએ, રમલાએ ને રાજાએ કરી છે। આ બધીનો હત્યા મારા દીકરાની એને જ કરાવી છે। એટલે જો આ સરકાર મારા દીકરાની અમને ન્યાય નહીં દેરાવે તો અમે એવું જ રજૂઆત કરું ને અમે દવા પીને અમે મરી જાઉં, એમાં સરકાર જામીન રહે, જવાબદારી સરકાર રહે। જો આ આગળ ને રાજા ને ગીતા ઉપર ને રમલા ઉપર ત્રણેય પર કેસ થવો જોઈએ, ને જો આ વારે ઘડી રૂપિયા દઈને કરી લે ને તો અમે આઈ અમે દવા ને હત્યા ઓલું કરીને જવાબદારી છે ને સરકાર રહે આમાં। 3 વર્ષ પહેલા પણ જોઈને પાલાને 307 એની એ લોકો પર ચાલુ છે। એટલે આ છે ને અમે કેસ ઉપાડીને અમને ફોન આવ્યો હતો કે તમે કેસ ઉપાડી લેવો, એ કે અગર કે આમાં થાય લાંબુ। એટલે મેં કીધું કે હું આ કોઈ વાતે કેસ ઉપાડવાની નથી। આ ગીતાએ છે ને ફોન કરાવ્યો તમારા દીકરા આગળ સાગર આગળ ઓલામાંથી કોર્ટમાંથી કે તારી માસીને કે આ કેસ ઉપાડે, તો મેં એમ કીધું કે હું કેસ ઉપાડી નહીં, મારા દીકરાને આ ઓલું દેવું જ પડે ને એ લોકોને। ને જો આ નહીં બધી થાય ને આ પૈસા લઈને બધી કામકાજ કરી લે ને તો એની જવાબદારી સરકાર રહે। આજ રાતના 3 સાડા 3 વાગે બાઇક ઉપર 6 જણા નીકળ્યા હતા, ગાડી બોલતા બોલતા મારા ઘર ઉપર હુમલો થાય, એની જવાબદારી સરકાર રહે કે નહીં લે? આ જો આગળ પાછળ હજી હવે કોઈને મારા દીકરાને તો જીવ ગુમાવી દીધો અમે। હવે આ લોકો ઉપર અમારે ઓલા પરિવાર ઉપર હુમલો કરવા માંગે જ। હવે આ સરકાર હવે આની હું માંગણી કરે, હવે અમારે એ જોવાનું છે ને। અમારો ચેન અમારો ન થયો ને ફોન ન થયો, 2.5 તોલાનો ચેન છે એ અમને આપ્યો નથી, ને મારા ભાઈનો લૂંટ કરીને વયા ગયા ને મોબાઈલ 2 છે, બધું છે મારા દીકરાનું। તકો છે ને ચેન ને મોબાઈલ 2 લૂંટ કરીને વયો ગયો, 2.5 તોલાનો ચેન છે મારા દીકરાનો।
જો આ ન્યાય ન મળે ને તો આ સરકાર ના કહેવાય. આ એકના એક દીકરો છે અમારો, એટલે આ છે ને સરકારને ન્યાય દેવો જ પડે. જો નહીં આગળ આ ન્યાય નથી દે ને તો અમે આઈને દવા પીને અમે બધા મરી જાઉં. ખંભાળિયા તાલુકાની સરકારી સ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા એક યુવાનનો મૃતદેહ ગોસા નજીક પુલ નીચેથી મળી આવ્યો હતો. આ શિક્ષક છેલ્લા 2 દિવસથી ઘરેથી ગુમ હતા, ત્યારે આજે તેમનો મૃતદેહ મળી આવતા પરિવારમાં શોક વ્યાપી ગયો હતો. મૂળ સાબરકાંઠા જિલ્લાના વતની અને હાલ ખંભાળિયા તાલુકાના વડાત્રા ગામે સરકારી સ્કૂલના શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા પરમાર સુનિલ કુમાર રામચંદ્ર નામના યુવા શિક્ષક તેમના ઘરેથી 2 દિવસ પૂર્વે જ નીકળી ગયા હતા. ત્યારબાદ આ શિક્ષકનો મૃતદેહ આજે ગોસાપુલ નજીક પાણીમાંથી મળી આવ્યો હતો. ત્યારે પોલીસે પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી મૃતદેહને પીએમ માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાને લઈ મૃતકના પરિવારમાં શોક વ્યાપી ગયો હતો. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના રાણા કંડોળા ગામ નજીક એક આધેડને એક બાઇક ચાલકે હડફેટે લેતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં આધેડને ઈજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોરબંદરના રાણા કંડોળા ગામે રહેતા પરમાર નાનજીભાઈ સામતભાઈ નામના આધેડ રાણા કંડોળા ગામ નજીકના હાઈવે પર પગપાળા જતા હતા. ત્યારે પાછળથી એક અજાણ્યા બાઇક ચાલકે આધેડને હડફેટે લેતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં આધેડને ઈજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર માટે પોરબંદરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરની વિવિધ ખાનગી સ્કૂલોમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોના વિવિધ પ્રશ્ને રજૂઆત થઈ છે, જેમાં બાળકોના સ્કૂલ બેગના ભારણ તેમજ સમયમાં ફેરફારને લઈને આજે વિદ્યાર્થી નેતા અને તેમની ટીમના સભ્યો દ્વારા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પોરબંદર શહેરમાં અનેક સ્કૂલો આવેલ છે, પરંતુ અમુક નામચીન ખાનગી સ્કૂલ સંચાલકો દ્વારા તેમની મનમાની કરી અને વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાં તમામ વિષયના નોટબુક સહિતની સાહિત્ય લઈ આવવા માટે કહેવામાં આવતું હોવાથી વિદ્યાર્થીઓને મસ્ત મોટા વજન સાથેનું બેગ લઈને સ્કૂલમાં જવું પડે છે. તેમજ અમુક સ્કૂલો દ્વારા તેમની મનમાની કરી સમયમાં ફેરફાર કરી દેવામાં આવ્યો છે, જે બાબતે આજે વિદ્યાર્થી નેતા કિશન રાઠોડ અને તેમની ટીમ દ્વારા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીને ખાનગી સ્કૂલના સ્કૂલ બેગ અને સરકારી સ્કૂલના સ્કૂલ બેગ સાથે રજૂઆત કરી હતી. પોરબંદરની ઘણી બધી ખાનગી શાળાઓ અત્યારે સરકારથી ઉપરી હોય એવી રીતે પોતાના નિયમો ઘડી અને જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને હેરાન પરેશાન કરી રહી છે. ખાસ કરીને આપણે બેગની જ જે વાત કરીએ કે જે નાના નાના ભૂલકાઓ, નાના બાળકો છે, તે બાળકોના જ્યારે આપણે બેગ જોઈએ તો એ બેગનો વજન 7 થી 8 કિલો વજન એ બાળકો લઈને જતા હોય છે. બીજી અમને વાલીઓ દ્વારા એવી પણ ફરિયાદ આવી હતી કે ઘણી બધી સ્કૂલો એવી છે કે જે ફરજિયાતપણે નવનીત પ્રકાશનની બુકો વાપરવા મજબૂર કરી રહી છે, અને ઘણી સ્કૂલો એવી પણ છે કે પોતાના રીતે નોટિસો બહાર પાડી અને સમય વધારો કરી અને વાલીઓની સહમતિ ન હોય છતાં પણ સમય વધારો કરે છે. ત્યારે આજે અમે એક શિક્ષણ અધિકારી પાસે આવ્યા હતા અને એમનું એક ધ્યાન દોર્યું હતું કે સાહેબ, આ જે શાળાઓ છે તેમને જે સરકારના નિયમો છે એમનું ભાન કરાવો. આ શાળાઓ પોતાને સરકારથી પણ ઉપર હોય એવું માની રહી છે. સરકાર પણ જ્યારે બાળકો માટે અને વિદ્યાર્થીઓ માટે વિચારતી હોય, સારું વિચારતી હોય, હમણાં પણ થોડા સમય પછી આજે બેગલેસ જે યોજના છે કે સરકાર એ બાજુ વિચારી રહી છે કે બાળકોને કોઈ વજન ન ઉપાડવો પડે તેના માટે થઈ અને આ બેગલેસ યોજના પણ હમણાં થોડાક સમયમાં વિચાર કરી રહી છે. જ્યારે સરકાર આ બાળકો માટે આવું સારું વિચારતી રહી છે, ત્યારે આપણે જોઈએ તો આ જે ખાનગી શાળાઓ છે અત્યારે એ ખાનગી શાળાઓ સરકારથી પણ ઉપરી હોય એમ પોતાના રીતે ધનધડા વગરના નિયમો કરી અને વાલીઓ ઉપર અને બાળકો ઉપર બોજ નાખી રહી છે. ત્યારે મારે વાલીઓને પણ વિનંતી છે કે આપ જાગૃત થાવ અને આજે શિક્ષણ અધિકારીનું પણ અમે એક ધ્યાન દોર્યું છે કે આ જે સરકારના નિયમોનું પાલન નથી કરાવતા તેમને સરકારશ્રીના નિયમોનું ભાન કરાવો અને તેમની સામે પગલાં લ્યો. તો અમુક ખાનગી સ્કૂલો માટે અમુક પ્રકાશનના જ પુસ્તકો અને અમુક જગ્યાએથી સ્કૂલ બેગ અને યુનિફોર્મ લેવા માટે વાલીઓને દબાણ કરે છે, જે બાબતે પણ રજૂઆત કરાઈ છે. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર છાયા નગરપાલિકા પ્રમુખ તેમજ મહિલા મોરચા દ્વારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં આંગણવાડી ખાતે બાળકો સાથે કેક કાપી આ ઉજવણી કરાઈ હતી. આજે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો જન્મદિવસ છે, જેને લઈને ભાજપ પરિવાર દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો મારફતે
ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પોરબંદરમાં પણ પોરબંદર પાલિકાના પ્રમુખ ડોક્ટર ચેતનાબેન તિવારી અને મહિલા મોરચાની મહિલાઓ દ્વારા નવા કુંભારવાડા ખાતે આવેલી આંગણવાડીમાં બાળકો સાથે કેક કાપી હતી તથા બાળકોને ચોકલેટ અને નાસ્તો આપી અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તેમજ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી માટે ખાસ પ્રાર્થના પણ કરી હતી. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના પક્ષી અભયારણ્ય ખાતે કૂતરાઓ ઘૂસીને પક્ષીઓના શિકાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે વન વિભાગની બેદરકારી સામે આવી છે. નિર્દોષ પક્ષીઓને બચાવવા તંત્ર ઊણું ઉતર્યું હોવાનું પક્ષી પ્રેમીઓ જણાવી રહ્યા છે. પોરબંદરનું પક્ષી અભયારણ્ય એ શહેર મધ્ય આવેલ હોવાથી માનવી અને પક્ષીઓના સહવસવાટનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. 9.33 હેક્ટરમાં ફેલાયેલ આ અભયારણ્ય ખાતે 150થી વધુ પ્રકારના પક્ષીઓ નોંધાયા છે. પક્ષી અભયારણ્ય ખાતે અનેક પક્ષીઓ જોવા મળે છે. બીમાર અને ઇજાગ્રસ્ત થયેલ પક્ષીઓ પણ અહીં વસવાટ કરે છે. તો પતંગના દોરને કારણે ઈજા પામેલ કેટલાક પક્ષીઓ કાયમી વસવાટ કરે છે. ફ્લેમિંગો સહિતના પક્ષીઓ પણ જોવા મળે છે. આવા પક્ષીઓનો કલબલાટથી વાતાવરણ રોમાંચિત થાય છે. પરંતુ વન વિભાગ તંત્ર જાણે ઊંઘમાં હોય તે રીતે પક્ષીઓના થતા શિકાર બાબતે નક્કર કામગીરી કરતું નથી. આ અભયારણ્ય ફરતે ફેન્સિંગ કરેલ છે, પરંતુ તમામ સ્થળે ફેન્સિંગ કરેલ નથી, જેથી અહીં કૂતરાઓ અને ભૂંડ અંદર સુધી ઘૂસી જાય છે, જેને કારણે પક્ષીઓમાં ભય ફેલાય છે. પક્ષી અભયારણ્ય ખાતે પક્ષીઓને સુરક્ષા આપવાને બદલે અહીં કૂતરાઓ ઘૂસી જતા હોવાથી પક્ષીઓ ઉડાઉડ કરે છે. માત્ર પક્ષી અભયારણ્ય નામ છે, પરંતુ પક્ષીઓ અહીં ડરમાં જીવે છે. આ વિસ્તારના પક્ષી પ્રેમી સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે કૂતરાઓ અભયારણ્યમાં ઘૂસે છે અને પક્ષીઓનો રોજ શિકાર કરે છે. અહીં ઈજાગ્રસ્ત બનેલ પક્ષીઓ ઉડી શકતા ન હોવાને કારણે પક્ષી અભયારણ્યના કાયમી મહેમાન બન્યા છે. તેવા પક્ષીઓનો કૂતરાઓ આસાનીથી શિકાર કરી લઈ જાય છે અને મિજબાની માણે છે. રોજ કૂતરાઓ અને ભૂંડ ઘૂસે છે, જે સૌ કોઈ જોઈ શકે છે. પરંતુ અહીં વન વિભાગના અધિકારીઓ કે કર્મીઓએ જાણે આંખે પાટા બાંધ્યા હોય તેમ જાણે સબ સલામત છે તેવા ભ્રમ વચ્ચે ફરજ બજાવે છે. અહીં અભયારણ્યની બાઉન્ડ્રી ફરતે પૂરતી ફેન્સિંગ કરવામાં આવે અને કૂતરા તેમજ ભૂંડ ન આવે તેવું આયોજન કરવામાં આવે તે જરૂરી બન્યું છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરમાં કમલાબાગ પોલીસ મથકના પહેલા માળે પોલીસ સ્ટેશન બેઝડ સપોર્ટ સેન્ટર એટલે કે મહિલા સહાયતા કેન્દ્ર આવેલ છે, જેમાં મહિલાઓના કોઈ પણ પ્રશ્નો અને સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા ઘરેલું હિંસા અને અન્ય સમસ્યાઓથી અસરગ્રસ્ત અને જરૂરિયાતમંદ મહિલાઓ માટે કાઉન્સેલિંગ, માર્ગદર્શન અને સંસ્થાકીય મદદ પૂરી પાડવાના હેતુથી સમગ્ર રાજ્યમાં ગૃહ વિભાગના સંકલનમાં પોલીસ સ્ટેશન બેઝડ સપોર્ટ સેન્ટર યોજના વર્ષ 2013-14માં પોરબંદરના કમલાબાગ પોલીસ મથકના પહેલા માળે કાર્યરત કરવામાં આવ્યું છે. આ સેન્ટરનો મુખ્ય હેતુ લિંગભેદ, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા, ઘરેલું હિંસા, અત્યાચાર અને સામાજિક અસમાનતા જેવા પ્રશ્નોમાં અસરગ્રસ્ત મહિલાને પોતે નિર્ણય લેવા સક્ષમ બનાવવાનો અને સંસ્થાકીય સહાય કરવાનો છે. સાથે જ અસરગ્રસ્ત મહિલાનું અને તેના પરિવારજનોનું આવશ્યકતા મુજબ કાઉન્સેલિંગ કરીને કાયદાકીય રક્ષણ તથા અન્ય વિકલ્પો પૈકી મહિલાની પોતાની પસંદગી અને નિર્ણય મુજબની કાર્યવાહીમાં મદદ અને માર્ગદર્શન પૂરા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ સપોર્ટ સેન્ટર ખાતેથી પીડિત મહિલાને કોર્ટ સાથેની કામગીરી, ઘરેલું હિંસાથી મહિલાઓને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ 2005 અંતર્ગત તથા અન્ય હિંસા સામેની ફરિયાદ માટે રક્ષણ અધિકારી અને પોલીસની મદદ મેળવવામાં સહાયભૂત થઈ રહ્યા છે. જે તે કેસની જરૂરિયાત મુજબ કૌટુંબિક સેવા આપતી સહાયક સંસ્થાઓ જેવી કે તબીબી, સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર, નારી સંરક્ષણ ગૃહ કેન્દ્ર, મનોચિકિત્સા કેન્દ્ર તથા વ્યવસાયલક્ષી સેવાઓની સહાય પણ લેવામાં આવે છે. મહત્વની વાત એ છે કે અહીં કોઈ પણ સમસ્યાથી પીડાતી મહિલાની સાદી અરજી લેવામાં આવે છે અને બાદ અરજીના આધારે મહિલાની ઈચ્છા મુજબ કાઉન્સેલિંગ તથા સામા પક્ષે પણ કાઉન્સેલિંગ કરી સમસ્યાના સમાધાન કરવામાં આવે છે. મહિલાનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે અને સીધો પોલીસ કેસ નહીં પણ સાદી અરજી આધારે કામગીરી કરવામાં આવે છે. મારું નામ તેજલ હાર્દિક રાજાણી છે, પીબીએસસી કાઉન્સિલર. પીબીએસસી મતલબ પોલીસ સ્ટેશન બેઝ સપોર્ટ સેન્ટર મહિલા સહાયતા કેન્દ્ર, જે કમલાબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં પહેલા માળે છેલ્લી ઓફિસ આવેલી છે.
અને અહીંયા અમારું સંચાલન છે એ મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે. એમાં 2 કાઉન્સિલરો હોય છે, એક હું છું અને એક મારી જોડે હેતલબેન પંડ્યા છે, એ પણ એક કાઉન્સિલર. અમે બંને બહેનો અહીંયા સાથે મળીને કાઉન્સેલિંગનું કામ કરીએ છીએ. અમારી ઓફિસ મેઇન ઓફિસ છે એ સેવા સદન 2 માં આવેલી છે અને અમારા અધિકારી છે હંસાબેન ટાઢાણી અને જાદવ સર છે. તેના દ્વારા અમે માર્ગદર્શન મેળવીને અહીંયા અમારે ટોટલ મહિનાના 30 થી 35 40 જેટલા કેસો આવે છે, જેમાં બહેનો આવતી હોય છે. એમના ઘરેલું હિંસા, પછી દસ્તાવેજો બાબતે, પૈસા બાબતે, મિલકત માટે ઘણા બધા પ્રકારના કેસો અહીંયા આવે છે, જેમાં અમે બહેનોને યોગ્ય માહિતી આપીએ છીએ. કોઈ ઘરેલું હિંસામાં વધારે પડતી બહેનોને જ્યારે જરૂરિયાત લાગતી હોય ત્યારે લાંબા ગાળાનું કાઉન્સેલિંગ પણ કરવામાં આવે છે અમારી ઓફિસમાંથી. અને તેમજ બહેનોને કાયદા અંગે થોડું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. બહેનોને જ્યારે એવું લાગતું હોય કે કાયદામાં અમે જ્યારે કેસ કરશું તો અમારે એટલા પૈસા નથી અમારી પાસે, તો શું કરશું, આવો પ્રશ્ન બહેનોને સતત સતાવ્યા કરતો હોય છે. પણ અમારી ઓફિસમાં સામે પક્ષે અરજી લઈ બંને જણાનું કાઉન્સેલિંગ કરીએ છીએ. કાઉન્સેલિંગ કર્યા બાદ જો એવું લાગતું હોય કે જરૂરિયાત બેનને કોર્ટ કેસ કરવાની છે તો બેનને લીગલમાંથી અમે ફ્રીમાં વકીલ પણ અપાવડાવીએ છીએ અને છેટ સુધી સાથ આપી અને બેનને કોઈ તકલીફ ના પડે એનું પણ ધ્યાન આપીએ છીએ. અને બધા જ કેસોને અમે બને ત્યાં સુધી એવું ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ કે બેનને શું તકલીફ છે, એટલે બેનને જે તકલીફ હોય એના આધારે અમે એમને માર્ગદર્શન આપી અને પૂર્ણ સુધી લઈ જઈએ છીએ. અહીંયા અમે કોઈ પણ જાતની એવી હેરાનગતિ થતી હોય કે કોઈ તકલીફ હોય તો બીજા જે અમારા સપોર્ટ સેન્ટરો છે આવેલા છે એનું પણ માર્ગદર્શન આપીએ છીએ. ખાસ કરીને મહિલાઓને ઘણી વખત આવવાનું ન આવવાનું કારણ ઓળખનું હોય છે, ઓળખ ઉમારી કે અમારું કઈ ગાયબ આવતા હોય લોકો કઈ ઓળખ થાય છે કે કેવી રીતે? ના, અહીંયા કોઈ પણ બહેનોનું ઓળખ કે કોઈ પણ એના ડોક્યુમેન્ટ છે, દસ્તાવેજો જે વિગત લેવામાં આવે છે એ કોઈ પણ વિગતો અમે બહાર પાડતા જ નથી. એના માટેનું અમે ખાસ ધ્યાન આપીએ છીએ કે બહેનોની કોઈ પણ વિગત છે એ સેન્ટરની બહાર ન જાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ માંગે છે તો પણ એનો ફેમિલીનું હોય તો પણ અમે એને ના જ પાડીએ છીએ. એ સતત ગુપ્ત જ રાખવામાં આવે છે અને ક્યાં કોઈ જગ્યાએ અમે બહાર એને પાડવા દેતા જ નથી અને પાડવામાં આવતી પણ નથી. અત્યાર સુધીમાં 1151 કેસ આ સેન્ટર ખાતે આવ્યા છે, જેમાંથી 25% મહિલા માહિતી લેવા આવી છે અને 60% મહિલાઓના સમાધાન કરાવી આપવામાં આવ્યા છે અને સામા પક્ષે લેખિતમાં લખાવી લેવામાં આવે છે. હવેથી આ મહિલાને કોઈ ત્રાસ આપવામાં નહીં આવે. અન્ય કેસમાં 10% એવા કેસ છે જેમાં કોર્ટે કેસ માટે રિફર કરવામાં આવ્યા છે અને 5% એવા કેસ છે જેમાં આગળ કાર્યવાહી કરવા માંગતા ન હોય તેવા કેસનો સમાવેશ થાય છે. આ સેન્ટર સવારે 10:30 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી સોમવારથી શનિવાર દરમિયાન ચાલુ રહે છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. હાલ પોરબંદર પંથકમાં મગફળીનું વાવેતર થયું છે અને વરસાદ પણ સારો પડી ગયો છે, પરંતુ રાણાવાવ પંથકમાં આ વાવેતરમાં સુકારાનો રોગ દેખાતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. રાણાવાવ પંથકમાં સિઝનનો કુલ વરસાદ 13 ઇંચ જેટલો પડી ગયો છે. આ પંથકમાં ખેડૂતોએ વાવણી પણ સમયસર કરી લીધી હતી, પરંતુ હાલ મગફળીના વાવેતરમાં સુકારાનો રોગ દેખાતા ઘણા ખેડૂતોને 10% થી 30% સુધીનું નુકસાન થશે તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ રોગના કારણે મગફળી ઉગ્યા પહેલા જ સુકાઈ જાય છે. એક તરફ મગફળીનું વાવેતર ખૂબ જ ખર્ચાળ થઈ ગયું છે, ત્યારે આ પ્રકારની કુદરતી આફત આવતા રાણાવાવ પંથકના ખેડૂતો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. રાજુ કારાવદરા, ગુજરાત ન્યૂઝ, રાણાવાવ. રાણાવાવમાં અત્યાર સુધી લગભગ 13 ઇંચ જેવો વરસાદ થયો છે. માંડવીના વાવેતર થઈ ગયા છે, મગફળી ઉગી ગઈ છે, પણ આ વખતે એક બીમારી આવી છે મગફળીમાં, જેને ખેડૂતોની ભાષામાં કહીએ ઉકારો કહીએ અને આપણે સીધી સરળ ભાષામાં સમજીએ તો માંડવીના બી ઉગવા પહેલાં જ ભરી જાય છે. તો આ શું કારણ છે, આ બીમારી શું કામ આવે છે, એનો ઉપાય શું છે, એના માટે આપણી સાથે ખેડૂત છે કાનજીભાઈ, આપણે એની યાર વાત કરીએ. કાનજીભાઈ, આ બીમારીનું શું કારણ? ખાસ હું રાણાવાવનો ખેડૂત કાનજીભાઈ જોશી અને રાણાવાવના પાદરમાં જ અમારી વાડી છે. મગફળીમાં G20નું વાવેતર કરીએ એટલે નિયમિત 22 દિવસ થાય ત્યારે સુકારાનો રોગ આવતો જ હોય, પણ આ વર્ષે અનિયમિત થોડાક વરસાદ હળવા રહીએ એના હિસાબે ખેતરો પોચા થઈ ગયા એટલે સુકારો વધુ આવ્યો. તો ખાસ કરીને દરેક ખેડૂતે એના માટે ક્લોરો દવાનું ડીચિંગ કરવું પડે. માથે હારની ઉપર હેડ મારી અને જો તાત્કાલિક એની ટ્રીટમેન્ટ કરે તો આ સુકારો રોકી શકાય. આપ જોઈ શકો કે ભાઈ આ છે એ
લગભગ મજૂર કયો તો આપણે વીણી નાખો ને આપણા મૂંગાપાળા બીનું જે વાવેતર કર્યું હોય એનું આવડું મોટું નુકસાન થઈ જાય તો ક્લોરો ખાસ આને અસરકારક ઉપાય છે. અને ખાસ કરીને ભગવાનમાં એવી પ્રાર્થના કરીએ કે ભાઈ સારા અને ઝડપી સ્પીડમાં વરસાદ પડે તો ખેતરો છે એ જો જામી જાય તો જ આ સુકાર નામનો રોગ સુકાય. નકર આ સુકાર નામનો રોગ હજી પણ આગળ જો આની કંઈ ટ્રીટમેન્ટ ના કરો તો વધવાની જ શક્યતા રહેશે. માટે ખાસ હું અત્યારે મારા અમુક વિભાગો છે એમાં ક્લોરોનું બ્લીચિંગ મેં કરી દીધું અને એમાં થોડો ફાયદો પડશે. પણ જ્યાં સુધી ખેતરો પોતા રહીએ ત્યાં સુધી આ મુસીબત તો રહેવાની જ છે. બીમારી માંડવી ઉગે એ પહેલા આપણે આ દવા છંટકાવ કરી શકીએ કે પછી આ બીમારી ક્યારે દૂર થઈ શકે? મગફળી G20 નું વાવેતર કરો એટલે લગભગ 8 થી 10 દિવસ સુધીમાં એનો ઉગાવો થાય. એ પછી એને 8 દિવસની થવા દેવાની. ટોટલ આપણે વાવેતર કર્યું એના 16 દિવસે માંડવી 4 ઇંચની ટોટલ થઈ હોય ત્યારે એને હારની ઉપર આપણે પ્રેશર પંપથી એની પિચકારી મારી અને ડ્રીચિંગ કરવાનું હોય. એમાં દવા ક્લોરોસ્પાયરીફોસ નામની દવા આવે, સસ્તી છે અને ફર્ટિલાઇઝર કંપનીમાં પણ ઉપલબ્ધ હોય. તો સૌથી પહેલા એનો સરળ ઉપાય જ છે, એના સિવાય કોઈ ઉપાય અત્યારે આનો બીજો મળતો નથી. ગંજીભાઈ, આજના દિવસમાં મગફળીનું વાવેતર કેટલું અઘરું થઈ ગયું, કેટલું મોંઘું થઈ ગયું છે અને કમાણીના કેટલા આમાં આશા રાખી શકીએ? મગફળીનું વાવેતરનું તમને ખાસ કરીને એટલું મૂકવું પડે ને તો અમારે પેલા 22 કિલો બિયારણ વાવવું પડતું હતું. પણ સુકારા નામનો રોગ આવ્યો અત્યારે અમે 45 કિલો બી વાવ્યું. 45 કિલો બી વાવવા છતાંય અમને 22 કિલો જે પેલા વાવતા જે ઉપજ મળતી એટલી ઉપજ નથી મળતી. અને ઉપજ મળે તેના સામે અમને એનું વળતર નથી મળતું. ખાસ કરીને એના ભાવ જોઈએ તો અમને જે આ મજૂરી છે, દવાઈઓના બધા બિયારણો તે અમને પરવડતું નથી. તો ખાસ ખેડૂત આ માટે જ આ ખેતીથી દૂર થઈ રહ્યા છે. તો આ હતા કાનજીભાઈ, એનું કહેવાનું છે કે મગફળી વાવવી એટલી અઘરી થઈ ગઈ છે, એટલી મોંઘી થઈ ગઈ છે, જેની સામે એટલી ઉપજ નથી થતી અને એટલા ભાવ નથી. કુતિયાણા શહેરમાં સફાઈ કામદારો આજથી ઉપવાસ પર ઉતરી ગયા છે. તેઓની માંગણી પૂરી કરવામાં નહીં આવતા આ સફાઈ કર્મીઓએ નગરપાલિકા કચેરી ખાતે જ ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું છે અને કાયમી કરવા સહિતની પડતર માંગણીઓનો તાત્કાલિક નિકાલ લાવવા માંગ કરી છે. મારું નામ મહેન્દ્રભાઈ બાબુભાઈ ઢાકેચા, હું રાણાવાવ વાલ્મીકી પંચાયતનો માજી પ્રમુખ તરીકે છું. આજ રોજ કુતિયાણા સફાઈ કર્મચારી પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર બેઠેલા છે. તો રાણાવાવ વાલ્મીકી પંચાયતની મુલાકાતે આવેલી છે. કુતિયાણાના જે સફાઈ કર્મચારી છે એને આજે છેલ્લા 3 માસથી પગાર પણ ચૂકવેલા નથી ટાઈમસર. અને 2023ની અંદરમાં પણ કર્મચારી દ્વારા ચીફ ઓફિસરને તથા કુતિયાણા નગરપાલિકાને લેખિતમાં એક આવેદન આપેલું હતું કે ભાઈ અમારા સમયસર જે પગાર છે એ થઈ જવા જોઈએ. છતાં પણ આ લોકો કોઈ પણ જાતની લેખિત કાર્યવાહી કે કોઈ પણ જાતની વસ્તુ અમલવારી કરતા નથી. છેલ્લા 3 માસથી કર્મચારીના પગાર થયા નથી. બીજું કે છેલ્લા 4 કે 5 જે કર્મચારી હતા તેને મજદૂર અદાલતની અંદરમાં પોતે કાયમી થવા માટેનો કેસ કરેલો હતો અને કેસ જીતેલા પણ છે. અને કોર્ટે કુતિયાણા નગરપાલિકાને હુકમ પણ કરેલો છે કે જે કર્મચારી કેસ જીતેલા છે એની જે માંગણી છે એ સંપૂર્ણ રીતે તમારે પૂર્ણ કરવાની. પણ એને પાસે ઓછામાં ઓછો 4 થી 5 મહિના જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો, પણ એ વસ્તુની અંદરમાં પણ આ લોકો કોઈ ધ્યાન નથી દેતું. કુતિયાણા નગરપાલિકાના કોઈ સત્તાધીશો બેફામ રીતે આ કર્મચારીઓ સાથે વર્તન કરે છે અને કોઈ પણ જાતની એની માંગણીઓ છે આજ દિવસ સુધીમાં સંતુષ્ટાઈ કરવામાં આવેલી નથી. તો અમારી સરકારશ્રી પાસે અને પોરબંદર GTPLના માધ્યમ દ્વારા અમને આની અંદરમાં સફાઈ કર્મચારીને યોગ્ય ન્યાય મળે, સમયસર અમારા પગારો થાય, જેથી કરી અમે અમારા બચ્ચાનો, અમારો ઘરનું આવી મોંઘવારીની અંદરમાં વ્યવસ્થિત રીતના ભરણ પોષણ કરી શકે એવી અમારી માંગ છે. બેન બાલજી સુરાસામાં, હું ગુજરાત રેલવે નગરપાલિકાના યુનિયનના પ્રમુખ. અમારે જે કંઈ પ્રશ્ન છે અમે હજી એ લોકોને વારી વખતે રજૂઆત કરેલ છે, તોય છતાંય અમારા માટે આવો અત્યાચાર કરે છે. એ લોકો કોઈ જાતનો અમને જવાબ ન દેતા. અમે કંઈ પણ આ ચાલુ વરસાદે કોઈ વાવાઝોડું હોય છે તોય પણ અમે બેસીશું, અમને કોઈ રોકી નહીં શકે. અમે એવું હોય છે તો અપાસ. ઘેડ પંથકના ઠોયાણા ગામે 13 દિવસ સુધીની અખંડ રામધૂન યોજાઈ છે. આ ધાર્મિક કાર્યક્રમ સાથે રક્તદાન કેમ્પ અને સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીં દરરોજ હજારો લોકો માટે મહાપ્રસાદીનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. હું ઠોયાણા ગામનો રહેવાસી ભરત રામભાઈ ઓડેદરા. અહીં ઠોયાણા ગામ સમસ્ત આયોજિત છેલ્લા
14 વર્ષથી દર વર્ષે 9 દિવસ અખંડ રામધૂનનું આયોજન કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે 15મા વર્ષે ગામ સમાજ દ્વારા અખંડ 13 દિવસ રામધૂનનું આયોજન કરેલ છે, જેની અંદર અલગ અલગ કાર્યક્રમ જેમ કે અવિરત ભોજન પ્રસાદી, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખવામાં આવે છે. અહીં સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઘણા બધા અલગ અલગ ગામના મંડળો રામધૂનનો લાભ લે છે. અહીં રહેવા માટેની, જમવા માટેની વ્યવસ્થા છે. ભક્તિ ભાવ ભોજન ભજનનો સમન્વય છે. જે અખંડ રામધૂન પ્રેમ ભિક્ષુજી મહારાજ પ્રેરિત રામચંદ્ર ભગવાનની દયાથી ગામના બધા ભાઈઓની લાગણીથી ઉજવવામાં આવે છે. જય શ્રી રામ. મારું નામ પરમીબેન ઓડેદરા અને આ ઠોયાણા ગામના વતની છે. અહીં અમારા ઠોયાણા ગામમાં 14 વર્ષથી રામધૂન 9 દિવસની ચાલતી, અવાર 15મે વર્ષે 13 દિવસની આયોજન ગોઠવાણું છે. અને ભાવ ભક્તિ ભોજન અને બધું અહીં પ્રસાદી લેવાય છે. અને આજુબાજુના બધા ગામના લોકો આવે છે, ધૂમ બોલે છે. સૌરાષ્ટ્રના બધા લોકો આવે છે અને એવી રમઝટ બોલાવે છે કે બધા માણસો ભાવ વિભોર બની જાય છે. અને અહીંયા રક્તદાનનું આયોજન છે અને અહીંયા છાશ દૂધ બાયું બધું લઈ આવે છે અને બધા પ્રેમથી ભોજન લે છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડમાં વધુ એક આપઘાતનો બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં નવા ગામના જયસુખ ચાવડા નામના 19 વર્ષના યુવાને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. જયસુખે પોતાના ઘરે જ પંખામાં ગળાફાંસો ખાઈ અગમ્ય કારણોસર આત્મહત્યા કરી લીધી છે. ત્યારે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા પંથકમાંથી પકડાયેલા વિદેશી દારૂના જથ્થાનો ખંભાળિયા ખાતે પોલીસ દ્વારા નાશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં અંદાજે 6 લાખથી વધુની કિંમતની દારૂની કુલ 1771 બોટલ પર પોલીસે રોડ રોલર ફેરવી દીધું હતું. ખંભાળિયામાં પોલીસ દ્વારા પકડાયેલા દારૂના જથ્થા પર મશીન ફેરવી નાશ કરાયો હતો. જિલ્લાના ખંભાળિયા, ભાણવડ અને સલાયા પોલીસ મથક દ્વારા પકડાયેલી અંદાજિત 6,19,540ની કિંમતની 1771 દારૂની આ બોટલનો ડીવાયએસપી સહિત પોલીસ અધિકારીઓની હાજરીમાં નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. નીરજસિંહ જેઠવા, ગુજરાત ન્યૂઝ, ભાણવડ. ધોરાજીના જાંજમેર ગામે અનુસૂચિત જાતિના સ્મશાનમાં સુવિધાઓનો અભાવ જોવા મળતો હતો, જેમાં છાપરા કે બેસવાની પણ વ્યવસ્થા ન હતી. ત્યારે ગામના સરપંચ કિરણબેન બગડાએ ધારાસભ્ય પાડલિયાને લેખિત રજૂઆત કરતા સ્મશાનના વિકાસ માટે ₹3 લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવાઈ છે. મારું નામ કિરણબેન બગડા, હાલ જાંજમેર ગામમાં સરપંચ તરીકે ફરજ બજાવું છું. મારા ગામમાં હાલ જ્યારે કોઈ અવસાન પામે ત્યારે અનુસૂચિત જાતિ સ્મશાનમાં કોઈ બેહવાની વ્યવસ્થા ના હોય, જેથી મેં આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય સતત પ્રજાની વચ્ચે રહેતા અને પ્રજાના પ્રશ્નોને ઉકેલતા એવા આપણા ધારાસભ્યશ્રીને લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરતા તેમને તેમની ગ્રાન્ટમાંથી ₹3 લાખ આપી અને છાપરું મંજૂર કરાવેલ છે. અને એક્ટિવિટીની ગ્રાન્ટમાંથી ગામમાં લાઇટ પણ મંજૂર કરાવેલ છે, જેથી હું આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પાડેલનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઉપલેટા જૂથ સેવા સહકારી મંડળીના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી બિનહરીફ યોજાઈ હતી. યોજાયેલી ચૂંટણીમાં પ્રમુખ તરીકે ડાયાભાઈ ગજેરા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે નારાયણભાઈ ચંદ્રાવાડિયાની વરણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે તાલુકાના સહકારી મંડળીના આગેવાનોએ ઉપસ્થિત રહી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. મારું નામ ડાયાભાઈ ગજેરા. શ્રી ઉપલેટા જૂથ સેવા સહકારી મંડળીની આજે કારોબારીની મીટિંગ મળી હતી અને આ નવી જે ટીમ નવી કારોબારી આવી એમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની આજે ચૂંટણી હતી. પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી મને સોંપવામાં આવી છે અને ઉપપ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી નારાયણભાઈ ચંદ્રવાડિયાને સોંપવામાં આવી છે. નિવૃત્ત પ્રમુખ હરદાસભાઈ ચંદ્રવાડિયાએ ખૂબ આ મંડળીની અંદર 10 વર્ષ રહી અને જે સેવાઓ કરી છે અને સેવાઓને કારણે મંડળી આગળ વધતી થઈ છે. એક સમયે પડતર થઈ ગયેલી ફડચામાં જનારી મંડળીને વિકાસ ઉપર લઈ આવ્યા છે. એ વિકાસ પથને અમે આગળ જાળવી રાખીશું. અમારી ટીમનો એમાં અમને પૂરેપૂરો સહકાર મળશે અને આ સંસ્થા થકી વધારેમાં વધારે ખેડૂતો માટેની જે કામગીરી થાય એ કામગીરી અમારી ટીમ કરશે. કારણ કે અત્યારના સમયમાં સહકારી ક્ષેત્ર એ ખેડૂતો માટે અતિ ઉપયોગી ક્ષેત્ર છે અને એના માધ્યમથી જ ખેડૂતો પ્રગતિ કરી શકે છે. સરકારશ્રીની વ્યાજ માફીની યોજના છે, પરંતુ વ્યાજને તબક્કાવાર એટલે હપ્તાઓ મળે છે, પરંતુ આરડીસી બેંક છે, રાજકોટ જિલ્લા બેંક છે, એ ખેડૂતોને પોતાના ધિરાણના જ પૈસા ભરાવે છે અને વ્યાજ ભરવું પડતું નથી. એનો ફાયદો આ સહકારી ક્ષેત્રનો છે અને સહકારી ક્ષેત્રની આ તાકાત છે. હવે જતા પહેલા ફરી નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર.
આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. પોરબંદરમાં બુટલેગરના 11 હત્યારા ઝડપાયા. યોગ્ય કાર્યવાહીની મૃતકના પરિવારજનોની માંગ. ખંભાળિયાની સરકારી સ્કૂલના શિક્ષકની લાશ ગોસાપુલ નીચે મળી. 2 દિવસથી ગુમ યુવાનના મોત અંગે તપાસ શરૂ. કુતિયાણા શહેરમાં સફાઈ કામદારો હડતાલ પર ઉતર્યા. પાલિકા કચેરી ખાતે જ ઉપવાસ આંદોલન શરૂ. પોરબંદરમાં મહિલા સહાયતા કેન્દ્ર મહિલાઓ માટે ઉપયોગી. 1151 કેસમાંથી 60% કેસમાં સમાધાન. ફરી મળીશું આવતીકાલે નવા સમાચારો સાથે ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.